जी डॉक्टर साहब साडे कोल पहला मैसेज आया है फिलडल्फिया तो वीर सुखविंदर सिंह जी का यह लिखते हैं डॉक्टर साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सियाने कहते ने कि ईमानदारी नाल कीती मेहनत आखिर एक दिन रंग लै ही आंदी है वह भी गूढ़ा। डॉक्टर साहब जी आप जी ਅਤੇ देशों विदेशों ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। गुरु साहब जी की कृपा सदका मेरे सत्कारयोग वीर इंद्रजीत सिंह बैंस जी ने अपनी मेहनत और लगन सदका सारी कौम का नां रोशन किया। इंद्रजीत सिंह एक पढ़े लिखे और निघे सुभाव के मालक हैं। इंद्रजीत सिंह जी की मेहनत सदका ही पेंसिल्वेनिया के सिखां का सिर अज पूरे मान नाल उच्चा होया। 164 डिस्ट्रिक्ट के स्टेट नुमाइंदे की टिकट सरदार इंद्रजीत सिंह बैंस नूं रिपब्लिकन पार्टी वालों दिती गई। डेलवेयर काउंटी का शहर अपर डरबी सिखां की संगनी वसों वाला शहर है। अज जदों इंद्रजीत सिंह बैंस का नां अनाउंस किया गया तो सारियां ने ताड़ियां नाल प्रवानगी दी। यह वेख के खुशी की कोई हद ना रही। गुरु साहब जी की कृपा करन इस तरह ही कौम नूं चढ़दी कला विच रखन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर सुखविंदर सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने सानू लिखिया और जानकारी भी दी। बहुत चंगी गल है जिवें उन्होंने दस्सिया कि डेलावेयर काउंटी दे 164 डिस्ट्रिक्ट्स दे विच 164 डिस्ट्रिक्ट जिहड़ी रिपब्लिकन टिकट है सरदार इंद्रजीत सिंह बैंस होरां नूं मिली है। साडे लई बड़ी खुशी और माण वाली गल है जी। असीं समझदे हां भी अल्टीमेटली जदों ये साडीआं एडॉप्टेड कंट्रीज साडे घर ने हुण और जे इत्थों दे सिस्टम च असीं अगे वधना है, डिसीजन मेकिंग नूं प्रभावित करना है तो पोलीटिकल पार्टिसिपेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जदों असीं सरदार दलीप सिंह सोहन के हवाले नाल देखते हैं कि 1950 चो पहले सिख सन एशियन, ये नहीं कल्ले साउथ एशिया तो सारे एशिया तो जिहड़े 3 टर्म कांग्रेसमैन बने सी और उस तो बाद एक टोटल ब्लैंक रहा। छोटे मोटे शहर उन्हां दे हुण मेयर वगैरह जिवें लैथरॉप सिटी है कैलीफोर्निया च, सैलमा क्वीन काउंटी जां यूबा सिटी मेयर भी और एक दो होर थावां ते भी ने लेकिन इस तो बियॉन्ड कोई कांग्रेसमैन तक पहुंचना भी पॉसिबल नहीं होया। सो मैं समझदा भी इस तरह कोई स्टेट रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। सो एक बड़ी खुशी की गल है क्योंकि ये बेल्ट जिहड़ी है रिपब्लिकन बेल्ट है और मैं अक्सर कहना बई माइनॉरिटीज सिखां वांग जिवें सिख ने जां यहूदियां वांग रादर साडे हक च है भी असीं दोनों ही तरह डेमोक्रेट रिपब्लिकन जिथे भी जिहदा उहदे च पार्टिसिपेट करिए क्योंकि दोनों पासों ही असीं माइनॉरिटीज दे अपने हक्कां दी रखिया कर सकदे। सो इन्हां दा इन्हां नूं मैं मुबारकबाद दिंदा और सर इंद्रजीत सिंह बैंस होरां नूं भी और असीं चाहांगे कि आउण वाले दिनां च असीं इन्हां नूं इन्हां दे नाल जिहड़ा कोई इंटरव्यू भी करांगे TV 84 ਵੱਲੋਂ कि भी ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਐਡੀਲੇਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀਰ ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੀ जबकि दिल्ली विच फ्रांस का राष्ट्रपति भारत आया हुआ है। 26 जनवरी ਲਈ ਤੇ सिख जथेबंदियां ने प्रोटेस्ट भी करना है। आ देखो प्रचार भारतीयों का सिख जुझारूआं ਦੀਆਂ फोटोआं वाले पोस्टर दिल्ली भर विच लगा के सिखां नूं बदनाम करन ਅਤੇ जो प्रोटेस्ट ਕਰਨ वाले सिख ने उन्हां नूं अतवादी दस के देश ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ अंदर करन दी पूरी तैयारी की हुई है। लिंक भी भेज रहे हाँ जी डॉक्टर साहब। वीर नवरूप सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने सानू एडिलेड आस्ट्रेलिया तो लिखे जी और उन्होंने रिपब्लिक डे के हवाले नाल क्योंकि हर बार इन्हों की प्रैक्टिस होंगी है 15 अगस्त होए 26 जनवरी होए 2-4 इन्होंने घटनावां पहला करानियां होंदियां कि जी इत्थों फड़ लिया बंदा उत्थों फड़ लिया। 13 के करीब विचारे बेगुनाह मुसलमाना के मुंडे जिहड़े कोई मसीह इंजीनियर बने होणगे सॉफ्टवेयर उन्होंने मॉड्यूल बना दिता है कि जी ये आईसिस जिन्हों हुण IS कहण लग गए ने ये उस मॉडल के उत्ते काम कर रहे सी पहले ही चक रहे क्योंकि दसना होंदा है कि जी ये बहुत सानू खतरा है। 60,000 के करीब जिहड़े कॉप दिल्ली दे विच ला दिते और ये हर वार करते हैं कि इन्हां ने सिख रूप वालियां फोटोआं जिहड़ियां ने
ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਸਕਸੈਸਿਵ ਈਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਝਾਂਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਨਫਰਮਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਇਆ ਹੋਏ ਔਰ ਫਰਾਂਸ 'ਚ 2002 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਆਸਟੈਂਸਿਬਲ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਸਤਾਰ ਔਰ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੀਆਂ ਡੀਲਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖੜਕਧਾਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਠੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੈਲੀਗੇਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੋਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਝਾਕੀਆਂ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਨੱਚਣ ਦਾ ਲਾਓ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲਾਚੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਆ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨੱਚਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਿਸ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਚਪੇੜ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੇਲਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲਡ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆੜੀ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਨ ਦਾ ਲਾਅ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਵਿਦਨ ਦਾ UN ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ TV 84 ਮੀਡੀਆ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਨ 24 ਆਵਰਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਥਾੜ ਭੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਓ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਜਿੱਤਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਹਾਵੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਲੋ ਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਮਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਨਹੋਣੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਲੇਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ